দেখছেন কলকাতা টিভি, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে ভাস্বতী। শুরু করছি 4টে 4 দিক। আর শুরুতেই যে খবরে নজর রাখবো, তৃণমূলের মুখে সন্দেশখালীর ক্রোনোলজি। সন্দেশখালীতে যে ঘটনা ঘটেছে তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এই সবটাই পরিকল্পিত ঘটনা এবং এর জন্য অমিত মালব্যর দিকে কিন্তু আঙুল তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের মুখে সন্দেশখালীর ক্রোনোলজি, সন্দেশখালীর যে চিত্রনাট্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছিলাম এর আগে সন্দেশখালী ইস্যুকে সামনে রেখে কেন্দ্রের যে বিজেপি নেতৃত্ব তারা যেরকম বারবার প্রচারে এসে বঙ্গ বিজেপি থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তারা শাসক দলের কে সরাসরি আক্রমণ সানিয়েছেন। এবার যে পরপর ভিডিও ফাঁস হয়েছে সন্দেশখালী ইস্যুকে সামনে রেখে, ভিডিও, অডিও, আর এই নিয়েই এবার তৃণমূলের মুখে সন্দেশখালীর ক্রোনোলজি, সন্দেশখালীর চিত্রনাট্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আপনাদের শোনাবো ওই অডিও ক্লিপে ঠিক কি বলা হচ্ছে। सब कुछ छोड़ के मैं दूसरा आपने देखा होगा लाइव में, तो क्या बोलूँ। और कुछ अभी है ही नहीं। जो बोला था मीडिया के सामने बोला, ज्वाइनिंग करने के बाद प्रेस करके जो हुआ है बस वही है, वही कहानी। आपको भी मैं टीएमसी में ज्वाइनिंग किया है। आज देखा नहीं लाइव? कल मैंने आपको कहा, हाँ आज ऐसे सुबह था, फिर आज भी मैं सुबह मीटिंग में था, मैंने टीवी नहीं देखा। आप मुझे बता रही हैं आपने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है? आज ही किया है शाम को। 24 आवर्स हो गया है सर। क्या फायदा? आपको कोई 5 मिनट के लिए टाइम नहीं मिला है। पहली बात तो हम आपको एक बात बताते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोगों को रिपोर्टिंग आपको भी सुनना हक बनता है ना। आपने नाम भेजा था सोमेन राय, उनको नाम भेजा था उनसे कांटेक्ट करने के लिए, और कृष्णेंद्र मुखर्जी। अरे दोनों यहाँ काम क्यों करने आया? यहाँ क्यों काम करने आया? मैंने बोल रहे हैं ये मैंने आपको फोन किया है ना अभी, आपने मुझे कल मैसेज भेजा। क्या कर सकते, आपको ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि मैं बाकी सब कुछ छोड़ के आपको ही तुरंत फोन करूंगा। करना टाइम होता तो मैं कर ही देता ना। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे थे, उनके इतने सारे कार्यक्रम थे, उसके बाद मीटिंग थी, उस चीज में आपकी व्यस्त रहता है। अगर आपको आप इतना बीजेपी स्वीकार की और 24 घंटे नहीं रुक सकती तो क्या फायदा? मैं भी आता ही ना बशीर, तब मुझसे मिल लेती आप। पर आपने टीएमसी क्यों ज्वाइन किया मुझे समझ में नहीं आया। खैर छोड़िए, आपने टीएमसी ज्वाइन किया, मैं आज आपको बोलता हूँ कुछ नहीं, आप बस आने का व्यवस्था करूंगा। हेलो, हाँ जी, क्या आवाज टूट रहा है बताइए। देखिए, मुझे ये बोलना है कि आपने इतने जल्दबाजी में निर्णय किया, मैं क्या उसमें बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको टीएमसी नहीं जाना है, आपका बीजेपी में ही रहना है, आपने मन से स्वीकार किया है, तो आप वापस कल ज्वाइन करिए। मैं आऊंगा, मुझे बताइए क्या विषय है, जो भी विषय ठीक करेंगे। ये कोई 7 दिन का चुनाव के बाद में सब कुछ बदल थोड़ी जाने वाला है। आगे भी चुनाव होंगे, बहुत सारे चुनाव होंगे, और मैं यहाँ पे जिस तरीके से उनका पार्टी चलता है, जिस तरह से वो चीजें करते हैं, वो यहाँ पे सरवाइव करने वाले नहीं है। लेकिन घंटे के अंदर टीएमसी ज्वाइन करेंगे तो मैं क्या समझूं, इसको बताइए। मुझे इतना विश्वासघातक मैंने नहीं हूँ। आज टीएमसी में ज्वाइनिंग किया, आप मेरा जितना भी फैसिलिटी मुझे मिले मैं एक्सेप्ट और नहीं करेगा, यहाँ ही रहेगा, और आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू, आपने फोन किया। সন্দেশখালী ইস্যুতে এবার অডিও ক্লিপ বিতর্ক, এবং যে অডিও ক্লিপ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, তৃণমূলে যোগদানের পর বসিরহাটের বিজেপি নেত্রী সিরিয়া পারভিনকে ফোন করেন অমিত মালব্য। আর এই যে অভিযোগ তৃণমূলের তরফে এর আগেও বারবার করা হয়েছে যে এই সমস্ত সন্দেশখালীর যে ঘটনা তা পূর্ব পরিকল্পিত, সাজানো। সাংবাদিক বৈঠক থেকে আজ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজা কি বলেছেন এ বিষয়ে আপনাদের শোনাই। সিরিয়া পারভিনকে কল করেছিলেন অমিত মালব্য। সেই কথোপকথন আপনাদের সামনে আজকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে বিজেপি কতটা ডেসপারেট সন্দেশখালীর এই নাটক, এই মিথ্যা চিত্রনাট্যকে যাতে মানুষের সামনে এক্সপোজ না হয় সেটাকে আটকানোর জন্য কতটা ডেসপারেট। তার জন্য সিরিয়া পারভিন জয়েন করার পরে বলছি আপনি ফিরে আসুন, কি হবে ওখানে থেকে, এই দল টিকবে না, যা লাগবে আমরা দেবো। মানে কি, ঘুষ দেবেন?
ফিরে আসার জন্য কতটা ডেসপারেট, হাউ ডেসপারেট দে আর, বিজেপির ডেসপারেট এই জন্য কারণ সিরিয়া অনেক কিছু জানে, সিরিয়া পারভিন জানে যে ওখানে কি হয়েছে, যেটা কালকে কিছু কিছু কথা ও বলেছে, এবং তার মধ্যে নিশ্চয়ই যে এই ধর্ষণের বিষয়টা সবটা অসত্য। শুধু তাই নয়, আরো অনেক বিষয় ও জানে, সেটা আগামী দিনে আরো বলবেও। তাই জন্য তাকে ফোন করছেন তিনি, নান লেস দ্যান দি কো ইনচার্জ, যিনি ন্যাশনাল লেভেলে আইটি ইনচার্জ, তিনি ফোন করছেন। যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে তার পোস্ট পজিশনে, এবং সিরিয়া যাতে সমস্তটা না বলে ফেলে, তাহলে তো আমরা তো প্রথমে তো মিডিয়া এবং মানুষের কাছে পৌঁছব। সিবিআই যদি এইগুলো নিয়ে কগনিসেন্স নিতে চায়, যেহেতু এনকোয়ারি করছে, করতেই পারে। লোকসভা নির্বাচনের আবহে বারবার শিরোনামে আসছে সন্দেশখালী। এর আগে সন্দেশখালী ইস্যুকে সামনে রেখে একাধিক ভিডিও সামনে এসেছিল, যেখানে বিজেপিরই একাংশ অভিযোগ করেছিলেন যে এই যে ধরনের ঘটনা সন্দেশখালীর, তা পূর্ব পরিকল্পিত মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। কখনো বলা হয়েছে যে ধর্ষণের অভিযোগ সাদা কাগজে সই করানো হয়েছে। একাধিক অভিযোগ এরকম সামনে এসেছিল। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির কাছে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সন্দেশখালী আন্দোলনের মুখ হিসেবে, তাদের পরিচয় নিয়েও কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল রেখা পাত্রের তরফে। এবং এই সমস্ত কিছু নিয়ে যখন বারবার উত্তপ্ত হচ্ছে সন্দেশখালী, তারই মাঝে অমিত মালব্যর সঙ্গে সিরিয়া পারভিনের যে অডিও ক্লিপ, যে কথোপকথন, সিরিয়া পারভিন বসিরহাটের বিজেপি নেত্রী, তিনি তৃণমূলে যোগদান করলেন। পাশাপাশি আপনাদের শোনাই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ঠিক কি বলেছেন। কোন লার্জার কনস্পিরেসির দিকে নিয়ে যেতে চলেছে? নির্বাচনের আগে আমরা তো বারবার বলছিলাম, এই যে শুভেন্দু বলেছিল 23 তারিখের কথা বলেছিল 23 তারিখের আগে এমন কিছু করব। সন্দেশখালীতে হয়নি, গতকালকে নন্দীগ্রামের বুকে দেখেছেন আপনারা কি করেছে। পারিবারিক কলহে এবং বিজেপির নেতার সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন পরে, এবং তার বাড়ির মহিলা পর্যন্ত বলেছে, এবং বিজেপির সেই তথাকথিত কোট আনকোট গদি মিডিয়া, তাদের সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই বাড়ির বয়স্ক মহিলা বলছে যে আমার ভাইপো ভাসুরের ছেলেরা ছিল। কারা খুন করেছে পরিষ্কার, এবং সেইটাকে একটা পরিকল্পিত চিত্রনাট্য তৈরি করে গোটা নন্দীগ্রাম 1 নম্বর জুড়ে যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের রাজনীতি আমদানি করতে চলেছে, একইভাবে বসিরহাটকেও গোটা ভারতবর্ষের সামনে বাংলার মানুষ, বাংলার মহিলাদেরকে মেলাইন করার রাজনীতি করছে কে? রেপিস্ট রিক্রুটার অমিত মালব্য। আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, তিনি ঠিক কি বলেছেন। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের যে নির্বাচন, অর্থাৎ সেই নির্বাচনের 1 সপ্তাহ বাকি, তারই মাঝে কিন্তু বারবার এই সন্দেশখালী প্রসঙ্গকে সামনে আনা হচ্ছে, এবং রাজ্য রাজনীতি যেভাবে উত্তাল, চিত্রনাট্যের পিছনে অমিত মালব্য। আজ সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনটাই দাবি তৃণমূলের। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন। রাহুল বাবু, সিরিয়া পারভিন এবং অমিত মালব্যর একটি অডিও ক্লিপ, আর যে অডিও ক্লিপ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস তারা দাবি করছেন যে সন্দেশখালীর চিত্রনাট্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে এবং এই সমস্তর পেছনে অমিত মালব্য দায়ী। কিভাবে দেখছেন এই মন্তব্যকে আপনি? তৃণমূল কংগ্রেস যতই ফেক ভিডিও অডিও বের করতে থাকুক, ওতে কিচ্ছু আসবে যাবে না। এমন একজনকে দিয়ে আজকে এই ভিডিও ফাঁস করানো হয়েছে, অডিও ফাঁস করানো হয়েছে, যিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছে, তৃণমূলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস হয়ে গেল। অর্থাৎ কত টাকার বিনিময়ে গিয়েছে, কিসের বিনিময়ে গিয়েছে, এটা সহজেই অনুমেয়। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই এমন একজনের অডিও ক্লিপিং বের করা হচ্ছে অমিত মালব্যকে কলঙ্কিত করবার জন্য, বিজেপিকে কলঙ্কিত করবার জন্য, যেটা সবাই বুঝে গেছে তৃণমূলের এই সমস্ত ফেক অডিও, ফেক ভিডিও, এর কোনো মূল্য নেই। যেটা হবার সেটা হবেই। অতএব যে বিনাশ ইতিমধ্যে সন্দেশখালীতে হয়ে গেছে, তাকে হাজার ভিডিও অডিও বের করেও সেটাকে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেস। অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ছিলেন আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে। সন্দেশখালী ইস্যুতে এবার অডিও ক্লিপ ঘিরে বিতর্ক। তৃণমূলের দেওয়া যে অডিও ক্লিপ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, যদিও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি কলকাতা টিভি।
আগামীকাল 2 মেদিনীপুরের 4টি কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। ভোটের আগের দিন পশ্চিম মেদিনীপুরে নগদ উদ্ধার, দাসপুরে 24 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের অভিযোগ, নাকা তল্লাশির সময় উদ্ধার হয় টাকা। লোকসভা নির্বাচনের 6ষ্ঠ দফা আগামীকাল এবং 2 মেদিনীপুরের 4টি কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। পুলিশের নাকা তল্লাশি চলাকালীন বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার হলো টাকা। যদিও রবিবার হুগলির দাঁতপুরে বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে নগদ 2 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল একেবারে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কেন্দ্র থেকে। তবে এই ঘটনা কিন্তু নতুন নয়। আজ আবারও পশ্চিম মেদিনীপুরে দাসপুরে বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে এবং ভোটের আগের দিন এই টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে যথেষ্টই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। লোকসভা ভোটের মাঝে একাধিক বিজেপি নেতার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধারের খবর সামনে এসেছে। মধুসূদন ভট্টাচার্য প্রতিনিধি রয়েছেন ফোন লাইনে। মধুসূদন, এই যে টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে, এর আগেও একাধিকবার বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে কখনো গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের খবর সামনে এসেছে। পুলিশের কি অনুমান এখনো পর্যন্ত ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সামনে এসেছে? দেখো, ওই বিজেপি নেতার পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত সেভাবে কোনো যে স্পেসিফিক অভিযোগ, সে স্পেসিফিক অভিযোগ কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এলাকায় বিজেপি ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি তপন কুমার দত্ত তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এসে দাবি করছেন যে এই টাকা বৈধ এবং তাদের যে টাকা যাওয়া হচ্ছিল, সেই টাকা নেওয়ার পুরো যাওয়ার বিষয়টি তারা কাগজের মাধ্যমে তুলে ধরছেন। পাশাপাশি কোথায় কত টাকা দেওয়া হয়েছে বা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই তথ্যটিও কিন্তু সামনে এনেছে ওই বিজেপির সদস্যরা। পাশাপাশি দেখো, কিন্তু 23,94,500 টাকা যেটা জানা যাচ্ছে যে উদ্ধার হয়েছে ওই ব্যাংক থেকে। তবে পুরো বিষয়টি কিন্তু ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে, পাশাপাশি যে টাকার যে নাম্বার, সেই নাম্বারিংও নোট করা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। মধুসূদন, ভোটের আগের দিন এত পরিমাণে নগদ টাকা উদ্ধার, কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টাকা? জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তারা কি বলছেন এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত? দেখো, একেবারে কিন্তু জেলা বিজেপির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাদের যেটা দাবি যে বিভিন্ন যে 7টা লোকসভা কেন্দ্র, 7টা যে বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে ঘাটাল লোকসভার আন্ডারে, সেই সমস্ত যে খাবার বা একেবারেই ধন্যবাদ জানাবো। মধুসূদন ভট্টাচার্য আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন ফোন লাইনে। নির্বাচনী আবহে একাধিকবার বিজেপি নেতার গাড়ি বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের খবর সামনে আসছে। ভোটের এলাকায় টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি, রাতে গাড়িতে করে টাকা ঢোকাচ্ছে। কড়াভাবে নাকা তল্লাশি করতে পুলিশকে বলবো। দক্ষিণ 24 পরগনায় নির্বাচনী প্রচারে এসে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এখন আবার কোটি কোটি টাকা এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে রাতের মধ্যরাতে গাড়িতে করে করে, আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গাড়িতে করে করেও। নাকা চেকিং করতে আমি পুলিশকে, প্রশাসনকে আমি বারবার বলবো, সে যেই হোক নাকা চেকিং হবে। এবং নাকা চেকিং বিশেষ করে ইলেকশনের জায়গাগুলোতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি। মানুষ না খেতে পেলে 1 পয়সা দেয় না, আর 100 দিনের টাকা চাইলে বলে তৃণমূল চোর। আর তৃণমূল যদি চোর হতো তাহলে তুই তো তৃণমূলের বড় ডাকাতের 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 স্বর্গ। আর এবার সরাসরি নজর রাখবো জয়নগরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভা। জয়নগর লোকসভায় যখন 19 সালে ভোট হয়েছিল, আপনারা আমাদের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলকে 37,000 ভোটের ব্যবধানে জিতিয়েছিলেন। 21 সালে যারা গেল রাত তুলেছিল তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে নমিতা দিকে প্রায় 50,000-এর বেশি ভোটে জিতিয়েছিলেন। আমি আজকে অনুরোধ করব, যে 7টা বিধানসভা জয়নগরের মধ্যে আছে, সর্বোচ্চ জায়গা 1 নম্বর স্থানে মগরাহাট পূর্বকে আগামী দিন থাকতে হবে। 1 নম্বর জায়গায় জয়ের ব্যবধান প্রত্যেকটা বুথ থেকে বাড়াতে হবে। আর বিজেপির পরিযায়ী নেতা যারা এখন নির্বাচনের আগে আপ ডাউন শুরু করেছেন, কয়েকদিন আগে দক্ষিণ 24 পরগনায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী সভা করতে এসেছিলেন। তার সভায় যা লোক হয়েছে,
গ্রামে জেসিবি দিয়ে যখন মাটি কাটা হয়, সেই মাটি কাটা দেখতে আর চায়ের দোকানে বেশি লোক হয়। যারা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য জানে না, তাদের কাছে আমাদের বাংলার উন্নয়ন শিখতে হবে না। যারা বলে দুর্গা পুজোয় উৎসব হবে না, এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুদিন আগে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছে দুর্গা পুজোয় উৎসব হবে না। আপনি রামনবমীর দিন অস্ত্রের ঝনঝনানি করে রাস্তায় পিস্তল, বোম, বন্দুক, তরোয়াল নিয়ে নামবেন, আর বাংলার মানুষ দুর্গা পুজোর দিন সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী পরিবার পরিজনকে নিয়ে যদি মণ্ডপ পরিদর্শনে যায় বা প্রতিমা নিরঞ্জনে দশমীর পর যায়, আপনি সেই উৎসব মানবেন না। মানে বিজেপি বাংলায় দুর্গোৎসব বন্ধ করতে চায়। আপনারা বলুন, এই বিজেপিকে আমরা উচিত শিক্ষা দেব, হ্যাঁ কি না? যারা আমাদের 100 দিনের টাকা বন্ধ করে রেখেছে, আমি নবজোয়ারের সময় প্রায় 2.5 মাস রাস্তায় ছিলাম। আমাকে কত লোকেরা বলেছে, কত গরিব মানুষ, কত গরিব ভাই, মা, বৌদি, যে বাবা ঘর সংসার চলছে না, 100 দিনের টাকা আজকে প্রায় 2 বছর 2.5 বছর হয়ে গেল বন্ধ, কিছু একটা ব্যবস্থা করো, সংসার চলছে না। কেউ বলেছে দিদিকে বলো, তোমাদের সরকারকে বলো একটু লক্ষ্মীর ভান্ডারটা বাড়াবে। আজকে মায়েরা বলুন, এই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 6.5 লক্ষ শ্রমিক ছিল যার 100 দিনের টাকা পাওনা ছিল। এই 6.5 লক্ষ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নরেন্দ্র মোদী নয়, আমাদের মামাটি মানুষের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, তৃণমূলের সরকার ফেব্রুয়ারি মাসে টাকা পৌঁছে দিয়েছে, কেউ বঞ্চিত থাকেনি। আমরা কথা দিয়েছিলাম, কথা রেখেছি। মায়েরা হাত তুলে বলুন, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন কিনা? পাচ্ছেন কিনা? যারা 500 টাকা পেতেন তারা 1000 পাচ্ছেন। এই বিজেপি আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে চায়। এই বিজেপি আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে চায়। আপনারা শুনেছেন বিজেপি নেত্রী কি বলেছে কুচবিহারের? আমার কাছে অডিও ক্লিপ আছে, আমি চালাই, আপনারা শুনলে তারপর নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এদের কাজ হচ্ছে খালি মানুষের টাকা আর মানুষের পরিষেবা বন্ধ করা। কি শুনলেন সবাই? শুনলেন? আপনারা সবাই বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। 3,29,000 জনকে খালি মগরাহাট পূর্বে 3,29,000 জনকে বিনামূল্যে রেশন আমাদের সরকার প্রতি মাসে দিচ্ছে। 28,000 জনকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ইতিমধ্যে পরিষেবা দিয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় 30 কোটি টাকার রাস্তা গত 1 বছরে পথশ্রী 2 আর পথশ্রী 3 মিলিয়ে এই মগরাহাট পূর্ব বিধানসভায় হয়েছে। তপশিলি বন্ধু 6,225 জনকে আমরা সাহায্য করেছি। 74,052 জনকে কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে, তাদের হাতে কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রক্রিয়া আরো সরলীকরণ করে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছি। 22,531 জনকে শিক্ষাশ্রীতে আমরা আর্থিক সাহায্য করে, সহযোগিতা করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। কৃষক বন্ধুতে 24,000 জনকে আমরা সাহায্য করেছি। এছাড়া আমরা ঐক্যশ্রী, স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী এগুলো তো আছেই। আচ্ছা, আমি তো আপনাদের তথ্য দিলাম, কাগজ থেকে আপনাদের দেখে দেখে তথ্য দিলাম। বিজেপির উচিত না 10 বছরেরা ক্ষমতায় মগরাহাট পূর্বের জন্য কি করেছে তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করুক? উচিত কি উচিত না বলুন? আমি আজকে এই মঞ্চ থেকে বলছি,
বিজেপির নেতা যারা আসবে আপনার কাছে প্রচার করতে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন 10 বছর মোদি ক্ষমতায় তোমার রিপোর্ট কার্ডটা কোথায়? আর আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি, 30 তারিখ অবধি প্রচারের শেষ সময় রয়েছে। যদি বুকের পাটা থাকে আর বিজেপির নেতারা এক বাপের বেটা হয়, তাহলে রিপোর্ট কার্ডটা নিয়ে মঞ্চ বেঁধে আমার সাথে তথ্য পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে লড়াই করতে আসুন। দেখি কার কত দম, কত ধানে কত চাল দেখি। এরা বলে না যে আমরা নাকি আবাস যোজনায় টাকা পাঠিয়েছে, তৃণমূলের পঞ্চায়েত টাকা লোপাট করে দিয়েছে। আমি আপনাদের বলছি, আমি আজ থেকে প্রায় 2.5 মাস আগে জলপাইগুড়ির মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে আপনি 2021-এ হারার পর বাংলায় আর 17-18 সাল থেকে যে আবাস প্লাসের তালিকা তৈরি হয়েছে, যদি কেন্দ্র সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রমাণ করতে পারে যে 10 পয়সা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে, আমি রাজনীতি করব না, তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে মানুষের কাছে যাব না। আজকে 2.5 মাস হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেনি। এদের পায়ের নখ থেকে শুরু করে মাথার চুল সব 2 নম্বরই। তপশিলীদের অত্যাচার করে কখনো এদের উপর আক্রমণ করেছে। আমার তপশিলি মায়েরা ভাইয়েরা যারা আছেন, আপনি জানেন দেশের মধ্যে তপশিলীদের অত্যাচারের সব থেকে বেশি ঘটনা যদি কোনো রাজ্যে ঘটে থাকে, সেই রাজ্যের নাম উত্তরপ্রদেশ। আমার তথ্য নয়, আর আমি যদি মিথ্যে কথা বলি ক্যামেরার সামনে বলছি, আমার বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলা করুক। যোগী আদিত্যনাথের ক্ষমতা থাকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক। তার কারণ আমি যে তথ্য আপনাদের দিচ্ছি, ভারতবর্ষের সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর এই তথ্য পরিসংখ্যান রাজ্যসভায় পেশ করেছিল আজ থেকে 1 বছর আগে, যে তপশিলীদের উপর সব থেকে বেশি অত্যাচার যদি কোনো রাজ্যে হয়, সেই রাজ্যের নাম উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। কার সরকার? বিজেপির সরকার। 3 নম্বর স্থানে রয়েছে রাজস্থান। কার সরকার? বিজেপির সরকার। 4 নম্বর স্থানে রয়েছে গুজরাট। কার সরকার? বিজেপির সরকার। 5 নম্বর স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। কার সরকার? বিজেপির সরকার। 6 নম্বরে রয়েছে বিহার। কার সরকার? বিজেপির সরকার। আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন। এই যে আগামীকাল 6ষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণ রয়েছে। এ রাজ্যের 8টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, কাথি, তমলুকে ভোট রয়েছে। তার আগের দিন ডিসিআরসিগুলিতে চরম ব্যস্ততা। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরব ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে, সেখানেও ডিসিআরসি সেন্টারগুলিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততার ছবি। ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে সেখানে কিন্তু ভোট কর্মীরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। সরাসরি যাব, সেখান থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি। ইন্দ্রাণী, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে যে ডিসিআরসি সেন্টারে তুমি এই মুহূর্তে রয়েছে, ব্যস্ততা ঠিক কি ছবি ধরা পড়ছে এই মুহূর্তে সেখানকার? দেখো ভাস্বতী, এই মুহূর্তে আমি ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং সেখানে যে ডিসিআরসি কেন্দ্র রয়েছে, এখান থেকে মূলত 4টি জায়গায় ইভিএম নিয়ে ভোট কর্মীরা তারা রওনা হয়ে গিয়েছেন। সকাল থেকে যে চূড়ান্ত ব্যস্ততা বিভিন্ন ডিসিআরসিতে চোখে পড়েছে, বিশেষ করে ঝাড়গ্রামে। এবং আমরা জানি যে আগামীকাল 6ষ্ঠ দফা নির্বাচন, তার আগে ডিসিআরসি সেন্টারে ভোট কর্মীরা পৌঁছে যান সকাল থেকে। ইভিএম সমস্ত কিছু তারা পরীক্ষা করে নেন যে সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, তাদের যে নথিপত্র রয়েছে তার সমস্ত কিছু যাচাই করে নেওয়ার পর কিন্তু বিভিন্ন বুথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন ভোট কর্মীরা। এবং সেই প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে ভাস্বতী বলা যেতে পারে, কারণ ঘড়ির কাছে অনেকটাই সময় পেরিয়ে গিয়েছে। তাই যে ভোট কর্মীরা রয়েছেন তারা বিভিন্ন বুথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ইভিএম গুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন বুথের উদ্দেশ্যে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন তারা সতর্ক রয়েছে। ঝাড়গ্রাম জুড়ে 133 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং যাতে কোনো রকমের অশান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে টহলদারি, যে আনাগোনা, সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তায় চলছে নাকা চেকিং। যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি রয়েছে এবং স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে, সেখানে কিন্তু বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা সব দিক থেকে নজর রাখছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসন তারাও কিন্তু প্রস্তুত থাকছে। আগামীকাল নির্বাচন রয়েছে, তার আগে যে শেষ মুহূর্তের যে প্রস্তুতি এবং যে ব্যস্ততা
ব্যস্ততা সেটাই কিন্তু ঝাড়গ্রাম ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলিতে চোখে পড়েছে। যদি আমরা ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক যে চিত্রটা দেখি সেটাও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝাড়গ্রামে এবার কি হতে চলেছে, কারণ যেখানে একটা তৃণমূল, বিজেপি এবং সিপিএম এই যে ত্রিমুখী লড়াই এবং একদমই ইন্দ্রাণী, বোঝাই যাচ্ছে যে ডিসিআরসি সেন্টারগুলোতে একেবারে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততার ছবি তুমি যে তুলে ধরলে এবং ভোট কর্মীরা তারা যেরকম ইভিএম নিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন সেন্টারে, তারা পৌঁছে যাচ্ছেন বুথ কেন্দ্রে। আরো একবার জানতে চাইবো নিরাপত্তা ব্যবস্থার ছবিটা ঠিক কি দেখতে পাচ্ছ? দেখুন, নিরাপত্তা বাহিনী কিন্তু ইতিমধ্যেই রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে এবং যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে, যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রয়েছে সেখানে কিন্তু চলছে নাকা চেকিং। প্রত্যেকটি গাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চলছে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের টহলদারি নজরে পড়ছে। 133 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জুড়ে যে 7টি বিধানসভা রয়েছে সেখানে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী টহলদারি চোখে পড়ছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ তারাও থাকছে যাতে কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং ষষ্ঠ দফা নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে কিন্তু বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। তাই টহলদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে কোনো রকমের ত্রুটি না থাকে, কোনো রকমের খামতি যাতে না থাকে সেদিকে সেই বিষয়টাও কিন্তু দফায় দফায় ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে টহল সেটাও নজরে আসছে, বিভিন্ন রাস্তায় তাদের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য পুলিশ তো মোতায়েন থাকছেই, পাশাপাশি যে সমস্ত বুথ রয়েছে সেই বুথগুলিকে ভালোভাবে, বুথের যে সংলগ্ন এলাকা রয়েছে সেখানেও বিশেষভাবে টহলদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতে কোনো রকমের অশান্তি না ছড়িয়ে যেতে পারে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ভাস্বতী, একদমই ধন্যবাদ জানাবো। ঝাড়গ্রাম থেকে ছিলেন সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি এবং এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততার ছবি ধরা পড়লো ডিসিআরসিতে। ঝাড়গ্রামের একটি ডিসিআরসির ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। চূড়ান্ত ব্যস্ততা এই মুহূর্তে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ একত্রিত হয়ে কিন্তু তারা নিরাপত্তায় কোনো যাতে ফাঁক না থাকে সেই দিকটা দেখা হচ্ছে। জয়নগরে জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একবার নজর রাখবো। আপনাদের দাবি, আপনাদের অধিকারের কথা বারে বারে গিয়ে রেখেছে এবং বলেছে। প্রতিবাদী যেভাবে মাঠে ময়দানে কাজ করে সেভাবেও সংসদে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে মানুষের জন্য সারা বছর তিনি উপস্থিত থেকে মানুষের জন্য কথা বলেন। একজন আদর্শ সংসদ বলতে যা বোঝায় প্রতিমা মণ্ডল তাই আমার প্রার্থী, আপনার প্রার্থী জয়নগর লোকসভায় আগামী 1 তারিখ 2 নম্বর বোতাম টিপে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে, আর আপনারা কথা দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের থেকে বেশি ব্যবধান করবেন। ফলের দিন কিন্তু আমি দেখব। কথা দিচ্ছেন তো? কথা দিচ্ছেন তো? আর বাকি দায়িত্ব আমার। আপনারা 2 নম্বর বোতামটা টিপে আমাদের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলকে বিপুল ভোটে জেতাবেন। জোড়া ফুল বোতামটা এখানে টিপবেন আর দিল্লির স্বৈরাচারীদের অহংকার, দম্ভ আর ঔদ্ধত্য চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। ক্ষমতার চেয়ারের পায়াগুলো ভেঙে 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 পড়বে একটা একটা করে। আর 4 তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে তখন পদ্ম ফুলের পরিযায়ী বাবুরা যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখে, এটা সুনিশ্চিত করতে হবে। স্বৈরাচারীদের বিসর্জনটা দিতে হবে। আজকে খুঁটি পুজোটা করে দিয়ে গেলাম এই মাটিতে। 1 তারিখ আপনারা গিয়ে অঞ্জলিটা দেবেন, সূচনাটা এখানে করে দিয়ে গেলাম। আর বিসর্জনটা 4 তারিখ দিল্লির বুকে। 4 তারিখ বিসর্জন হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। আপনি দেখবেন এদেরকে এতদিন দেখেননি। প্রধানমন্ত্রী 2019 সালে এসছিল, 21 সালে 2 একবার এসছিল দক্ষিণ 24 পরগনায় কয়েকটা জায়গায় সভা করতে, আর এদেরকে চোখে দেখেননি। 3 বছর যশের সময়, আমফানের সময়, কোভিডের সময়, বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, একবার মানুষের পাশে এসে কোনো বিজেপি নেতা জিজ্ঞেস করেনি যে মা বাড়িতে খাবার আছে, সবাই খেয়েছে, সবাই ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই তো, ছেলে মেয়ে ঠিক মতো পড়াশুনো করছে? কেউ জিজ্ঞেস করেনি, কেউ আসেনি। এসছে তৃণমূল কংগ্রেস। আপনার বিপদে আপদে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে আর থাকবে। আবহাওয়া খারাপ, আপনাদের সকলকে বাড়ি ফিরতে হবে আর আমাকে যেতে হবে আবার বারাসাতে, সেখানেও বিসর্জন সুনিশ্চিত করে আসব।
আমি আপনাদের সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, প্রণাম, সালাম, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। ষষ্ঠ দফার ভোটের মধ্যে এবার ঘূর্ণিঝড়ের চোখ রাঙানি। তেড়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। শনিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। রবিবার সন্ধ্যের পর রেমালের ল্যান্ডফল পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলের মধ্যে। ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা এবং সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ থাকবে ঘন্টায় 120 থেকে 130 কিলোমিটার। আজ দক্ষিণবঙ্গে হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাজ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শনিবারই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। আগামীকাল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার সেটি ঘূর্ণিঝড় রেমালে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়বে। ভোলানাথ বিজলি আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ফোন লাইনে। ভোলানাথ, পূর্ব মেদিনীপুরে কতটা প্রভাব পড়বে এই ঘূর্ণিঝড়? দেখো, আবহাওয়া দপ্তর থেকে যেটা জানা যাচ্ছে যে রেমালের প্রভাব 26 তারিখ যেটা রয়েছে, 26 তারিখ ল্যান্ডফল হওয়ার কথা রয়েছে এবং তার প্রভাবে কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেখানে যথেষ্ট প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগামীকাল এবং 26 তারিখ এই দুদিন বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেটা আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে জানানো হয়েছে আজ থেকে কিন্তু তার প্রভাব অনেকটাই উপকূলবর্তী এলাকায় প্রভাব পড়তে পারে এবং সেই মতো আজ দুপুর থেকে কিন্তু উপকূলবর্তী এলাকায় বিশেষ করে হলদিয়া তার যে উপকূলবর্তী এলাকা রয়েছে এবং দীঘা যে উপকূলবর্তী এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং মেঘলা আকাশ রয়েছে এবং মাঝে মধ্যেই কিন্তু বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং এর প্রভাব ধীরে ধীরে কিন্তু আরো বাড়তে থাকবে এবং 26 তারিখ সব থেকে বেশি প্রভাব পড়বে এমনটাই জানিয়েছে এবং উপকূলবর্তী যে সমস্ত এলাকা রয়েছে হলদিয়া যে কোস্টগার্ড রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে কি ঘোষণা করা হয়েছে, সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে গেছে তাদের অবিলম্বে আজকে রাতের মধ্যে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি দীঘা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে গেছে তাদেরকেও ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দীঘা সমুদ্র যে উপকূল রয়েছে সেখানে পর্যটকদের নামাজ পড়তে কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং যে রেমাল যে রয়েছে তার প্রভাবে কিন্তু 70 থেকে 80 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে 25 তারিখ এবং 26 তারিখ এমনটাই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। ধন্যবাদ ভোলানাথ। ষষ্ঠ দফার ভোটের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় রেমালের চোখ রাঙানি। ক্যানিং থেকে এই মুহূর্তে 810 কিলোমিটার দূরে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়। তবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে গভীর নিম্নচাপে এবং আগামীকাল সেটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। রবিবার সন্ধ্যের পর রেমালের ল্যান্ডফল পূর্ব মেদিনীপুরে বিশেষভাবে সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়াবিদ সুজিত কর তিনি ঠিক কি জানিয়েছেন শোনাবো। অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে রেমাল রয়েছে মধ্য বঙ্গোপসাগরে এবং এই মুহূর্তে ঝড়ের গতিবেগ রয়েছে অ্যাভারেজ 80 থেকে 85 কিলোমিটার। তবে সময়ের সাথে সাথে এটা কিন্তু এর গতিবেগটাকে আরো বাড়াতে থাকবে এবং যত আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হবে তত ল্যান্ডের সঙ্গে সির টেম্পারেচার কন্ট্রাস্টের ফলে এটা ধীরে ধীরে শক্তিটা বাড়াবে এবং 26 তারিখ দুপুর 1টা নাগাদ এই সাইক্লোন এসে পৌঁছবে হলদিবাড়ির থেকে প্রায় 17 কিলোমিটার পূর্ব দিকে। আলটিমেটলি ঝড়খালির খুব কাছাকাছি সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক বলে একটা জায়গা আছে, টেন্টেটিভলি ওই অঞ্চলটাতে দুপুর 1টার সময় ল্যান্ডফল প্রসেসটা শুরু হবে এবং এটা চলবে টানা প্রায় বিকেল 5টা পর্যন্ত এবং তারপর ধীরে ধীরে এই নিম্নচাপের কক্ষ ভূমিভাগের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেটা কিছুটা বিস্তার লাভ করে গোসাবার উপর দিয়ে এটা ফ্লো করে তারপরে আর খানিকটা অগ্রসর হয়ে নদিয়া থেকে কিছুটা বাঁক নিয়ে বাংলাদেশ এবং সেখান থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। নামখানা ব্লক প্রশাসন এবং ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার নির্দেশে আপনাদের উদ্দেশ্যে জানানো যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্রের জল খুবই উত্তাল, যার জন্য আপনারা কেউ স্নান করবেন না। আপনারা যে যার গন্তব্যস্থলে ফিরে যাবেন। আগত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে নামখানা ব্লক প্রশাসন এবং ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার নির্দেশে আপনাদের উদ্দেশ্যে জানানো যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্রের জল খুবই উত্তাল,
যার জন্য আপনারা কেউ স্নান করবেন না, আপনারা যে যার গন্তব্যস্থলে ফিরে যাবেন। আমফান ইয়াসের স্মৃতি কি ফিরে আসছে বঙ্গে? রিমাল নিয়ে জরুরি বৈঠক নবান্নতে। মুখ্য সচিব ও ক্যাবিনেট সেক্রেটারিদের নিয়ে বৈঠক, দুর্যোগ মোকাবিলায় আলোচনা করা হয় বৈঠকে। প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও। আমফান ইয়াসের স্মৃতি কি এই ফিরবে বঙ্গে? সপ্তাহের শেষেই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, কিছুটা আশঙ্কা নিয়ে প্রমাদ গুনছে রাজ্যবাসী। ষষ্ঠ দফার ভোটের মাঝেই ঘূর্ণিঝড়ের চোখ রাঙানি, আর ঘূর্ণিঝড় নিয়ে জরুরি বৈঠক নবান্নে এবং সেখানে সমস্ত জেলা প্রশাসনকে কিন্তু যেরকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এই বৈঠকে। সন্দেশখালী নিয়ে অভিষেককে নিশানা শুভেন্দু অধিকারীর। সন্দেশখালীর লড়াইকে কালিমা লিপ্ত করেছে ভাইপোর লোক, অডিও ভিডিওর রম্য রচনা করেছে। যেদিন সিবিআইয়ের হাতে এই বিষয় যাবে, শুধু আইপ্যাক ও পুলিশ নয়, ভাইপো প্যাক হয়ে যাবে। সন্দেশখালী থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কি বলেছেন তিনি, শুনুন। এই আইপ্যাকের কতগুলো ছোড়া আর ভাইপোর কতগুলো টেনিয়া, এরা একসঙ্গে গোটা সন্দেশখালীর লড়াইকে, সন্দেশখালীর জাগ্রত জনতার তার যে একটা চরম লড়াইয়ের আওয়াজ, এই কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করে লড়াইকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য এই অডিও টেপ কল বা ভিডিও কলের ভিডিও ফুটেজের একটা রম্য রচনা তৈরি করেছিল। আমরা বুঝে নেব, গঙ্গাধর কয়াল সিবিআই চেয়েছেন, কোর্ট কি করবে কোর্টের বিষয়। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলি, যেহেতু সিবিআই এখানে গুন্ডাদের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, ওই অস্ত্র আমি বা আমরা নাকি রেখে দিয়ে গেছি, তাই গঙ্গাধর কয়ালের এই ইস্যু যেদিন সিবিআইর হাতে যাবে, শুধু আইপ্যাক আর মমতার পুলিশ নয়, ভাইপো প্যাক হবে। আপনাদের শোনালাম শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালী নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক কি নিশানা করেছেন। চারটে চারদিক এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন 7 দিন।